Hello, good afternoon, students. Today we are going to discuss the topic enzymology. Enzymology. The definition: enzymes are the biocatalyst. Enzymes are the biocatalyst. Enzymes are biocatalyst. Chemically, they are protein in nature. Chemically, they are protein in nature. They accelerate the rate of biological reaction. Accelerates rate of biological reaction biological reaction without change in itself. Without change in itself, it is known as enzyme. Okay, so enzyme means what? It is the easy definition. It is the easy definition. Enzymes are the biocatalyst. We know what is meant by the catalyst. Catalysts, these are the substances which accelerates the rate of reaction without changing their form. Okay. So the enzymes, they are the biocatalyst. Biocatalyst means they are present in the organism and they are produced by the organism. So they are the biocatalyst and they control the reactions. They are which are they control the metabolic reactions or the reactions which are carried out inside the organism. So they are the biocatalysts. So enzymes are the biocatalysts. Chemically, they are protein in nature. They accelerate the rate of reaction without changing their itself. Okay. Or we can also define enzyme as the catalyst of biological origin. Enzymes are catalyst of biological origin. Catalyst of biological origin which accelerate the various cellular reactions which accelerates accelerates the various cellular reactions without themselves undergoing any apparent change. Without without themselves undergoing any apparent change. Any apparent change during the course of action. During the course of action and that are not dependent on the intact cell. That are not dependent on intact cell for their activity. Intact cell for their activity. Okay, they are known as the enzymes. So, enzymes, they are defined as they are the catalyst of biological origin which accelerates the various cellular reactions without themselves undergoing any apparent change during the course of action and that are not depend on the intact cell for their activity.
म्हणजे हे बायोलॉजिकल ओरिजिन असलेले कॅटलिस्ट आहे, जे वेगवेगळ्या सिमिलर रिॲक्शन्स ॲक्सेलरेट करतात, त्यांच्या स्वतःमध्ये कुठलाही बदल न घडवता त्या रिॲक्शनच्या दरम्यान, आणि या ठिकाणी ते कुठल्याही प्रकारच्या सेलवर डिपेंड नाही आहेत, म्हणजे दे आर नॉट डिपेंड ऑन द इंटॅक्ट सेल, म्हणजे सेल इंटॅक्ट असली नसली तरीही ते त्यांची ॲक्टिव्हिटीज जे ते एन्झाईम्स ते दाखवतात. ओके, तर या ठिकाणी याला म्हणायचं एन्झाईम्स. ओके, so nature of the enzymes. What is the nature of enzyme? Nature of enzyme. So all enzymes, they are protein in nature, but all proteins, they are not the enzymes. Okay. So enzymes are protein in nature, but all proteins are not enzymes. Not enzymes. Okay. म्हणजे एन्झाईम्स हे प्रोटीन असतात, पण सगळेच प्रोटीन हे एन्झाईम नसतात. ओके, एन्झाईम दे आर ग्रुप्ड इनटू टू काइंड. Two kinds of enzymes. Two kinds or two types of the enzymes. Number one, that is purely proteinaceous enzyme. Purely proteinaceous enzyme. And the second, conjugated enzymes. Conjugated enzymes. Okay. So purely proteinaceous enzymes, these enzymes, they are exclusively made up of the proteins, or they are made up of only proteins. Made up of only proteins. फक्त प्रोटीन्स त्या ठिकाणी बनलेले असतात. There is no other any part. याचं एक्झाम्पल जर बघितलं, that is amylase, then protease. Okay. So these enzymes, they are the protein in nature, completely protein in nature. There is no any accessory part is attached to that protein. So that is the purely proteinaceous enzymes. Okay. The second, conjugated enzymes. Such enzymes, they are also known as holoenzymes. Okay. Such enzymes, they are also known as holoenzymes. Okay. Such enzymes, they are known as holoenzymes, and they are made up of protein molecule. Okay. They are made up of protein molecule 2, made up of protein molecule 2, which the non-proteinaceous group is also attached. Made up of protein molecule to which non-protein molecule is also attached. Okay. पहा याच्यामध्ये काय होतं, याला काय म्हणायचं, कॉन्जुगेटेड एन्झाइम्स, दे आर आल्सो नोन एज द होलो एन्झाइम्स, आणि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल टू विच नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो अटॅच्ड. ओके. मग या ठिकाणी जो नॉन प्रोटीन ग्रुप असतो, नॉन प्रोटीन ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. It is also known as prosthetic group, and this prosthetic group is firmly attached to the protein group. It is firmly attached. Okay. This prosthetic group is firmly attached to the protein part. We cannot remove it easily. If we remove the prosthetic group from the enzyme, it becomes inactive. Okay. If we remove this prosthetic group
enzyme become inactive. Enzyme become inactive. Now this inactive enzyme is called as FO enzyme. पहा इथे दोन टर्म्स आले, FO enzyme आणि होलो एन्झाईम. होलो एन्झाईम म्हणजे कॉन्जुगेटेड एन्झाईम, ज्याच्यामध्ये प्रोटीन नॉन प्रोटीन असे दोन्ही मॉलिक्युल्स एकमेकाला अटॅच असतात. तो नॉन प्रोटीन ग्रुप जो असतो त्याला प्रोस्थेटिक ग्रुप असं म्हटलं जातं, जो अतिशय फर्मली अटॅच असतो. आपण त्याला रिमूव्ह करू शकत नाही इझिली. आणि इफ वी रिमूव्ह दॅट पार्ट द एन्झाईम बिकम इनॅक्टिव्ह. आणि आता हा इनॅक्टिव्ह झालेल्या एन्झाईमला ॲपो एन्झाईम असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके. आता या ठिकाणी हा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप असतो, दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इट मे बी मेटल कंपाऊंड. ओके. Prosthetic group may be metal compound. Prosthetic group it may be the metal compound. For example, iron porphyrin, iron porphyrin complexes, they are the prosthetic group of cytochrome. Okay, iron porphyrin complexes. ओके. काही काही याच्यामध्ये मेटल कंपाऊंड असतो प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणून. फॉर एक्झाम्पल आयर्न पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जर आपण पाहिला तर इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सायटोक्रोम. ओके. तर सायटोक्रोम्स जे असतात तर त्याचा प्रोस्थेटिक ग्रुप कुठला असतो? आयर्न पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस. In addition, there are other enzymes also which require certain organic compounds. Okay. In addition, there are other enzymes which require certain organic compounds and inorganic ions also for their activity. म्हणजे फक्त या ठिकाणी मेटल कंपाऊंड्सच नाही तर they require some enzymes require organic group, organic groups or inorganic ions for their activity. ओके. त्यांची ऍक्टिव्हिटी होण्यासाठी काय असतं की या ठिकाणी ऑर्गॅनिक ग्रुप एखादा किंवा इनऑर्गॅनिक आयन या एन्झाईम बरोबर अटॅच असतो. ओके. सो दीज आर नोन ॲज द कोएन्झाइम्स अँड कोफॅक्टर्स. दीज एन्झाईम्स ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक ग्रुप किंवा इनऑर्गॅनिक आयन अटॅच आहे एन्झाईमला, तशा एन्झाईमला काय म्हणतात? एन्झाईम नोन ॲज कोएन्झाइम्स अँड कोफॅक्टर्स. अँड कोफॅक्टर्स. ओके. याला काय म्हणायचं? कोएन्झाइम कोफॅक्टर. आता कोएन्झाइम म्हणजे काय? इन द कोएन्झाइम the organic compounds are tightly attached. Organic compounds they are tightly attached. Okay. And tightly attached to the protein part. आणि कोफॅक्टर काय असतं? कोफॅक्टर मध्ये इनऑर्गॅनिक आयन्स दे आर लूजली अटॅच्ड. लूजली अटॅच्ड. आणि याच्यात ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स फर्मली अटॅच्ड. ओके. म्हणजे कोएन्झाइम्स मध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड फर्मली अटॅच असतात. कोफॅक्टर्स मध्ये इनऑर्गॅनिक आयन्स लूजली अटॅच असतात. ओके. टू प्रोटीन पार्टला. सम ऑफ द कोएन्झाइम्स आर NAD. ओके. कोएन्झाइमचे एक्झाम्पल जर बघितले NAD, निकोटिनामाइड ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. ओके. देन
coenzyme A, then flavin mononucleotide, FMN. Okay, then vitamins. आता या ठिकाणी जर विटामिन्स म्हटलं तर कुठले विटामिन्स असतात पहा. तर विटामिन्स थायमिन, विटामिन्स they are the thiamine that is B1, riboflavin, vitamin B2. Okay, then pyridoxine, त्याला म्हणायचं विटामिन B6. ओके, आणि बायोटिन म्हणजे एक्सेट्रा. म्हणजे अशा काही त्या ठिकाणी विटामिन्स आहेत आणि हे कोएन्झाइम्स आहेत की ज्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑफ फर्मली अटॅच त्या ठिकाणी असते. ओके, तर त्याच्याच बरोबर याला सुद्धा इनऑर्गॅनिक आता जसं हा कोएन्झाइम आहे तसं या ठिकाणी खूप फॅक्टरला सुद्धा या ठिकाणी लूजली काही आयन्स जे आहेत इनऑर्गॅनिक आयन्स ऑफ मेटल्स ते को फॅक्टरला अटॅच असतात. कुठले तर या ठिकाणी दॅट इज Mg+2, कॉपर +2, झिंक+2 हे मेटल आयन्स आहेत. हे त्या ठिकाणी त्याला लूजली अटॅच असतात, त्याला आपण को फॅक्टर असं म्हणतो. कॅल्शियम+2, पोटॅशियम प्लस कोबाल्ट आणि मॉलिब्डेनम. ओके, तर या ठिकाणी असे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे इनऑर्गॅनिक आयन्स जे तर त्या ठिकाणी ते अटॅच असतात. ओके, आता जर Fe+2 जर आपण पाहिलं तर Fe+2 इज अ को फॅक्टर ऑफ कॅटलिस. ओके, Fe+2 इज अ को फॅक्टर ऑफ कॅटलिस. कॅटलिस नावाचं जे एन्झाइम आहे हा त्याचा को फॅक्टर म्हणून काम करतो. आता Mn जो आहे Mn+2 हा कशाचा को फॅक्टर आहे, हा जो आहे को फॅक्टर ऑफ 50 डेज. ओके, 50 डेज नावाच्या एन्झाइमचा को फॅक्टर आहे. So metal cofactors they are also referred as enzyme activators. हे मेटल कोफॅक्टर्स जे असतात त्याला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, एन्झाइम ऍक्टिव्हेटर्स. हे जे मेटल आयन्स असतात जे एन्झाइम ऍक्टिव्हेट करतात त्याला एन्झाइम ऍक्टिव्हेटर्स असं सुद्धा या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट ऍक्टिव्ह साइट. एन्झाइम म्हटल्यानंतर आता ऍक्टिव्ह साइट येणार. ऍक्टिव्ह साइट. आता enzymes they have one or more definite absorption loci or active site. Okay, enzymes they have one or more active sites. One or more active sites. Okay, active sites किंवा त्याला absorption loci असं सुद्धा म्हटलं जातं. or absorption लोसाय. ऍडसॉर्प्शन लोसाय म्हणजे त्याच्या सरफेसला त्या ठिकाणी ते बाउंड होतो तिथे, म्हणून ऍडसॉर्प्शन लोसाय. ओके, द सबस्ट्रेट टू विच टू विच द सबस्ट्रेट्स गेट अटॅच. आता हे सबस्ट्रेट्स म्हणजे काय की फूड मधले जे आलेले मटेरियल आहे तर ते सबस्ट्रेट्स, तर त्या ठिकाणी ते एन्झाइमला त्या ठिकाणी काय होतं की त्या ठिकाणी अटॅच होतो फॉर्मली आणि त्याचं ब्रेकडाऊन करतो ते. ओके, so active site is only a small part of total enzyme. It is a small part of total enzyme. म्हणजे संपूर्ण एन्झाइमचा तो काय असतो, एक स्मॉल पार्ट असतो. पहा आता हे हा ठिकाणी हा कम्प्लीट असं एन्झाइम. ओके,
तर या ठिकाणी पहा हे जे आहे इट इज द ऍक्टिव्ह साइट. इट इज ऍक्टिव्ह साइट किंवा यालाच म्हणायचं कॅटॅलिटिक साइट. Active site or catalytic site. Okay. So active site is only the small part of total enzyme. Okay, total enzyme value. It has the ability to recognize and enhance the potential of enzyme to bind to the substrate. Okay. म्हणजे हे जे त्या ठिकाणी हे ऍक्टिव्ह साइट्स आहेत तर हे काय करतात ते रेकग्नाइज ऑर दे आयडेंटिफाय द सबस्ट्रेट विच सबस्ट्रेट हॅज टू अटॅच टू दिस एन्झाईम. म्हणजे कोणता सबस्ट्रेट हे एन्झाईमला अटॅच झाला पाहिजे हे ते रेकग्नाइज करतात, ओळखतात. ओके. आणि त्या ठिकाणी मग ते सबस्ट्रेट जे आहेत त्या पर्टिक्युलर एन्झाईमला त्या ठिकाणी अटॅच होतात. ओके. तर ऍक्टिव्ह साईटमध्ये या ठिकाणी काही कॅटॅलिटिक ग्रुप असतात. तर या ठिकाणी ते जे ग्रुप आहेत ते आर द अमिनो ऍसिड्स. ओके. कॅटॅलिटिक ग्रुप ऑफ ऍक्टिव्ह साईट. ऍक्टिव्ह साइट्स आर अमिनो ऍसिड्स. काही अमिनो ऍसिड्स त्या ठिकाणी असतात ते काय करतात दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑर डिग्रेडेशन ऑफ द बॉन्ड. दे प्रमोट द फॉर्मेशन or degradation of bonds. म्हणजे जे या ठिकाणी बॉन्ड तयार व्हायचे किंवा ब्रेक व्हायचे म्हणजे प्रोडक्ट मध्ये तर ते ठिकाणी ते काय करतात ते आयडेंटिफाय करतात आणि त्याला प्रमोट करतात बॉन्ड तयार व्हायचा का ब्रेक व्हायचा. ओके. So these active sites they form three-dimensional phase. Okay. The specific binding site for a particular substrate. म्हणजे पर्टिक्युलर सबस्ट्रेटला पर्टिक्युलर बाइंडिंग साइट असते. पर्टिक्युलर substrate has particular binding site. Particular binding site. Okay. तर या ठिकाणी हे झालं ऍक्टिव्ह साइट. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एन्झाइम्स. Classification of enzymes. So according to an international commission, okay, international commission. So according to international commission in 1961, enzymes were identified into 6 main classes. Enzymes were identified in 6 main classes. Okay. So I see in 1961 they identify the enzymes into 6 different classes or they affect the 6 different types of the reactions or the bond formation or the breaking. Okay. Or they catalyze the 6 types of the reactions. Okay. तर या ठिकाणी पहिला त्या ठिकाणी काय पहिला ग्रुप कोणता दॅट इज द ऑक्सिडोरिडक्टेज. ऑक्सिडोरिडक्टेज. आता ऑक्सिडोरिडक्टेज म्हणजे काय विच कॅटलाइज द ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन रिएक्शन. दे कॅटलाइज oxidation and the reduction reaction. ओके. ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन्स त्या ठिकाणी ते कॅटलाइज करतात. ते कशा तऱ्हेने ऑक्सिडेशन रिडक्शन करतात तर ऑक्सिडेशन म्हणजे रिमूव्हिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और हायड्रोजन आणि रिडक्शन म्हणजे काय की ॲडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और हायड्रोजन आहे. ओके.
तर म्हणजे या ठिकाणी either there may be the addition or removal of the electron. Okay, by addition or removal of electron or EH. ओके, म्हणजे हायड्रोजन जे आहे प्रोटॉन तो किंवा इलेक्ट्रॉन एक तर ते घेतात किंवा बाहेर टाकतात. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं ऑक्सिडेशन रिडक्शन. ऑक्सिडेशन बाहेर टाकणे, रिडक्शन आत घेणे. तर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन जे आहे तर त्या ठिकाणी होते. So these are called as the dehydrogenase. As these are also known as dehydrogenase. म्हणजे ऑक्सिडो रिडक्टेजेसला डिहायड्रोजिनेज असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता याचं एक्झाम्पल जर बघितलं आपण तर सायटोक्रोम ऑक्सिडेजेस. Cytochrome oxidases. So the enzyme oxidize the cytochrome. Okay, they oxidize cytochrome. ते सायटोक्रोमला ऑक्सिडाइज करतात. ओके, आता हा झाला पहिला ग्रुप ऑक्सिडो रिडक्टेज किंवा त्यालाच म्हणतात डिहायड्रोजिनेज. ओके, ते काय करतात ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन कॅटलिसिस करतात. तर त्याच्यामध्ये एकतर इलेक्ट्रॉन किंवा प्रोटॉन याचं ॲडिशन किंवा रिमूव्हल होत असतं. ओके, एक्झाम्पल सायटोक्रोम ऑक्सिडायझेस, ते ऑक्सिडाइज द सायटोक्रोम. ओके, देन सेकंड ग्रुप. आता सेकंड ग्रुप कुठला आहे? हायड्रोलेजेस. हायड्रोलेजेस. आता हायड्रोलेजेस म्हणजे काय पहा, दिस कॅटलाइज the hydrolysis of complex big molecule into simple small molecule. They hydrolyze complex molecule into simple molecule. Simple molecule. Okay, complex molecule into simple molecule. Okay, the big molecule into simple small molecule. In addition, by addition of water molecule or breaking of specific hydrogen bond. Okay, by simple small molecule by addition of water, म्हणजे एक तर वॉटर त्या ठिकाणी ऍड होतं, or by breaking or by breaking the specific hydrogen bond. By breaking specific hydrogen bond. Okay, तर या ठिकाणी मग these are further grouped into different types. ओके, तर या ठिकाणी डिफरंट टाइप्स त्या ठिकाणी याचे असतात. म्हणजे कुठल्या प्रकारे त्या ठिकाणी कुणाचं हायड्रोलिसिस करतात त्याच्यावर या ठिकाणी हे ग्रुप आहे. इस्टरेजेस. नंबर 1 इस्टरेजेस. नंबर 2 ग्लायकोसाइडेज. and number 3 peptidases. Okay, peptidases. So there are different types. Okay, so these are the hydrolases. They hydrolyze the complex molecule into small simple molecule by addition of water molecule or by breaking the specific hydrogen bond. So these are of different types: esterases, glycosides or peptidases. म्हणजे कोणाला कोणाचं हायड्रोलिसिस करतात त्याच्यावरून इस्टरचं हायड्रोलिसिस करणारे इस्टरेजेस, ग्लुकोजचं करणारं ग्लायकोसाइडेजेस, पेप्टिडचं करणारं किंवा प्रोटीनचं करणारं पेप्टिडेजेस. ओके, त्यानंतर तिसरा ग्रुप आहे दॅट इज आयसोमरेज. थर्ड ग्रुप आयसोमरेज. आता आयसोमर आपण या ठिकाणी शब्द ऐकलेला आहे. तर आयसोमरेज काय करतात? दिस कॅटलाइज द रिएक्शन इन विच
an organic molecule is transferred into its isomeric form. The organic molecule transfer into the isomeric form. आता हे आयसोमेरिक फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होत असताना त्या ठिकाणी काय होतं बाय रिअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्युल्स बाय रिअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्युल्सची रिअरेंजमेंट त्या ठिकाणी होते. ओके, देयर इज रिअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर किंवा मॉलिक्युल्स. So for example, phosphohexoisomerase. For example, phosphohexoisomerase. आता हे जे एन्झाइम आहे हे काय करतं? इट कन्वर्ट ग्लुकोज 6 phosphate into fructose 6 phosphate. ओके, म्हणजे ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. आपल्याला माहिती आहे दोघांचाही फॉर्म्युला सेम आहे. त्या ठिकाणी फक्त ज्याला फंक्शनल ग्रुप म्हणतो तो ग्रुप वेगळा आहे. ओके, सो ग्लुकोज फक्त रिअरेंजमेंट ऑफ हायड्रोजन त्या ठिकाणी ही वेगळी आहे. तर या ठिकाणी ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मध्ये करतो. म्हणजे याचं या ठिकाणी ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज एकमेकांचे आयसोमरेज का, तर त्या ठिकाणी रिअरेंजमेंट झालेली मॉलिक्युलची आणि ते आर द आयसोमर. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट ग्रुप आहे चौथा ग्रुप, दॅट इज लायगेजेस. Ligases. These catalyze the covalent bonding between two molecules. Okay, they catalyze covalent bonding they catalyzes the covalent bonding. They catalyzes the covalent bonding. Okay, covalent bonding between two molecules to synthesize a large molecule. Between molecules, okay, to synthesize a large molecule. ओके, याच्यामध्ये काय होतं, कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार त्या ठिकाणी करण्याची रिएक्शन कॅटलाइज केली जाते. त्याच्यामध्ये दोन मॉलिक्यूल मध्ये बॉन्ड तयार करून स्मॉल मॉलिक्यूलचं कन्वर्जन लार्ज मॉलिक्यूल मध्ये केलं जातं. ओके, आता या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एन्झाइम. फॉर एक्झाम्पल पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज. पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एन्झाइम. आता या ठिकाणी हे काय करतं, इट फॉर्म बॉन्ड बिटवीन, इट प्रोड्यूस बॉन्ड बिटवीन pyruvic acid and the carbon dioxide. Pyruvate and carbon dioxide. तर याच्यामध्ये या ठिकाणी काय होतं, बॉन्ड तयार होतं कार्बन डायऑक्साइड आणि पायरुवेट आणि इट फॉर्म ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड. ओके, ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड त्या ठिकाणी तयार होतं किंवा ऑक्झॅलो ऍसिटेट असंही म्हणलं तरी चालतं. पायरुवेट किंवा पायरुविक ऍसिड अँड कार्बन डायऑक्साइड यांचं हे होऊन त्या ठिकाणी बॉन्ड तयार होतो यांच्यामध्ये आणि ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड तयार होतं. ओके, सो इट इज द लायगेजेस. देन फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ टाइप. ओके, that is lysis. Okay, आता lysis जर बघितलं तर this catalyze the breaking of the covalent bond.
म्हणजे लायगेज काय करतो, कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करतो. हा काय करतो, ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड. कोव्हॅलेंट बॉन्ड हा ब्रेक करतो and therefore they degrade the substrate. डिग्रेड म्हणजे लार्ज मॉलिक्युलचं कन्वर्जन स्मॉल मॉलिक्युल मध्ये करू. डिग्रेड द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेटला काय करतो, डिग्रेड करतो. ओके, आता एक्झाम्पल जर पाहिलं, एक्झाम्पल तर हिस्टिडीन त्या ठिकाणी जे आहे, तर हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज नावाचं एन्झाइम आहे. हे काय करतं, त्या ठिकाणी हिस्टिडीन मध्ये त्या ठिकाणी कोव्हॅलेंट बॉन्ड ब्रेक करतो आणि या ठिकाणी हिस्टिडीन आणि कार्बन ॲटम या दोघांना वेगळं करतो आणि इट प्रोड्यूस हिस्टिडीन अँड कार्बन डायऑक्साईड. या दोघांना तो काय करतो, सेपरेट करतो. ओके, आणि कोव्हॅलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन ॲटम in histidine and it produces the histamine. हिस्टिडीन मधला कार्बन डायऑक्साईड हा रिमूव्ह करतो आणि हिस्टामाइन तयार होतो. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड आणि हिस्टामाइन मधला बॉन्ड हा ब्रेक करायचं काम हा एन्झाइम करतो, हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज. ओके, तर या ठिकाणी लायगेज काय करतो, कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करतो. लायगेज काय करतात, कोव्हॅलेंट बॉन्ड ब्रेक करतात. त्यानंतर नेक्स्ट ट्रान्सफरेजेस. आता ट्रान्सफरेजेस काय करतात, दे कॅटलाइज द शिफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप. दे कॅटलाइज shifting of specific group. Specific group or molecule, group or molecule to another group, or from one position to another position on in the same molecule, or from one position to another position in the same group. Okay, in the same group. तर या ठिकाणी एक्झाम्पल जर आपण या ठिकाणी पाहिलं, ओके, सेम ग्रुप और सेम मॉलिक्यूल म्हणू आपण. सेम त्याच मॉलिक्यूल मध्ये एका याच्यावरून दुसऱ्या याच्यावर. एक्झाम्पल ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रान्सअमायनेज. ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रान्सअमायनेज. आता या ठिकाणी ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रान्सअमायनेज एन्झाइम काय करतं, इट शिफ्ट अमिनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू पायरुवेट. It shifts amino group from glutamate to pyruvate. Glutamate to pyruvate. Okay. Now the properties of enzymes. Properties of enzymes. So first of all, the physical properties.
properties. In general, the enzymes they behave as like the colloids because they are the macromolecules. They are the macromolecules to behave as colloids. Colloids, okay, or as a substance of high molecular weight, or as substance of high molecular weight. Okay, high molecular weight. They diffuse either slowly, okay, they diffuse slowly or do not pass through the colloid. Colloid, it is the membrane. Colloid हे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तर या ठिकाणी कॉलिडॉन किंवा सिमिलर कुठल्याही मेम्ब्रेन मधून ते पास होत नाही. देअर ऍक्टिव्हिटीज दे आर डिस्ट्रॉइड बाय द हीट. Activity is destroyed by heat, but could recover their activities if cooled again. त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज हे रिकवर होतात जर आपण त्यांना परत त्या ठिकाणी कूल केलं तर. इट इज अकॉर्डिंग टू कुनीज. कुनीज नावाचे सायंटिस्ट आहेत आणि नॉर्थ्रोप्स. या दोघांनी या ठिकाणी 1934 मध्ये या ठिकाणी सांगितलं की या ठिकाणी हिटला ते डिस्ट्रॉय होतात, बरोबर आहे, पण त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज ह्या परत जर कूल केल्यानंतर त्या रिकवर होऊ शकतात. ओके, कूल्ड म्हणजे अतिशय थंड वातावरणामध्ये किंवा बर्फ जेल आपण म्हणून अशा कंडिशनला जर नेलं तर ते त्यांची ऍक्टिव्हिटी रिगेन करू शकतात. ओके, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाव द केमिकल प्रॉपर्टीज. Chemical properties. So enzymes, they are the catalyst. Okay, so they show the catalytic property. So small quantity of enzyme, it catalyzes the large quantity of substrate. Small quantity catalyze large amount of substrate. Okay, substrate. For example जर पाहिलं तर इन्व्हर्टेज नावाचे एन्झाईम ते हायड्रोलाइज काय करतात, कॅन हायड्रोलाइज ॲटलिस्ट 1 लाख टाइम ऑफ इट्स ओन वेट ऑफ द सुक्रेज. ओके, म्हणजे या ठिकाणी इन्व्हर्टेज नावाचे एन्झाईम इट कॅन हायड्रोलाइज at least 1 lakh times. 1 lakh times of its own weight. म्हणजे जेवढं त्या कॅटलिस्टचं वजन आहे त्याच्या 1 लाख पट मोठ्या वजनाचं म्हणजे मोठ्या अमाऊंट मधलं सबस्ट्रेट जे आहे इन्व्हर्टेज त्याला तो कॅटलाइज करू शकतो. ओके, तर या ठिकाणी ओन वेट ऑफ सुक्रोज. ओके, इन्व्हर्टेज नावाचं जे एन्झाईम आहे ते
सुक्रोजला 1,00,000 पट सुक्रोजला त्याच्या वजनाच्या 1,00,000 पट अधिक सुक्रोजचा हायड्रोलिसिस त्या ठिकाणी तो करू शकतो विदाउट चेंजिंग देअर ओन फॉर्म विदाउट चेंजिंग देअर ओन फॉर्म. Without changing their own form. Okay. Then specificity of enzymes. Specificity of enzymes. Enzymes are very specific to their action. Okay. So each enzyme they usually catalyze one particular kind of reaction. One enzyme, one reaction. One enzyme it can catalyze only one kind of reaction only. So they are so specific. They are so specific. They catalyze just one particular chemical reaction. Okay, that involve the particular reactant or particular substrate. For example, enzyme lactase. For example, enzyme lactase. It catalyzes the hydrolysis of lactose. Hydrolysis of lactose only. Okay, lactose only. We do not hydrolyze the maltose also. Even maltose ला सुद्धा त्या ठिकाणी तो hydrolyze करत नाही. No other disaccharide. दुसरं कुठल्याही डायसॅकराइडला तो त्या ठिकाणी हायड्रोलाइज करत नाही. सो दी स्पेसिफिसिटी ऑफ द एन्झाइम इट इज ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन. ज्याला आपण ऍक्टिव्ह साइट म्हणतो ना, ड्यू टू दॅट कॉन्फिगरेशन which will fit the only configuration of particular substrate to the particular enzyme. Okay, म्हणजे particular enzyme particular substrate ला त्या ठिकाणी अशा तऱ्हेने अटॅच होता as like the key and lock. Okay, so particular substrate attached to particular enzyme. Okay, as like key and lock. की आणि लॉक सारखं त्या ठिकाणी जसं पर्टिक्युलर की पर्टिक्युलर लॉकला फिट होते तसं या ठिकाणी पर्टिक्युलरला त्या पर्टिक्युलर त्या ठिकाणी फिट होते. ओके, सो इच एन्झाइम इट इज द लॉक ऑफ अ पर्टिक्युलर सबस्ट्रेट. ओके, किंवा जर आपण सबस्ट्रेटला लॉक म्हणलं तर इच सबस्ट्रेट इट हॅज अ स्पेसिफिक एन्झाइम पर्टिक्युलर एन्झाइम ही त्याची की असते. देन जनरल प्रॉपर्टीज. General properties. Okay, so all enzymes they are more powerful than the inorganic catalyst. Powerful than inorganic catalyst. Okay, they are simply initiate and accelerate the chemical reaction. Okay, they are simply accelerate and initiate the chemical reaction.
ओके. ते फक्त इनिशिएट करतात आणि ॲक्सेलरेट करतात केमिकल रिॲक्शनला. दे मे इंड्यूस इवन रिव्हर्सिबल रिॲक्शन ऑल्सो. may induce reversible reaction also. May induce reversible reaction also. Okay. They are very unstable compounds, mostly soluble in water. Very unstable, comma, soluble in water. They are soluble in water. Okay, they are very unstable compounds, soluble in water, dilute glycerol, sodium chloride solution, NaCl solution, okay, and dilute alcohol also. Dilute alcohol also, okay. Then they act actively at optimum temperature, or they work at most at optimum temperature. ते जास्तीत जास्त ऑप्टिमम टेम्परेचरला त्या ठिकाणी रिॲक्शन दाखवतात अँड डिक्रीजेस विथ द टेम्परेचर फॉल. ओके. डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर फॉल किंवा या ठिकाणी जसजसं टेम्परेचर फॉल ऑर लो टेम्परेचर, जसजसं टेम्परेचर कमी होतं, टेम्परेचर फॉल होतो, तसतसं त्या ठिकाणी रिॲक्शनचा रेट त्या ठिकाणी कमी होतो. बट हिटिंग टू हाय टेम्परेचर दे बिकम इनएक्टिव्ह. become inactive at high temperature. Okay, become inactive at high temperature. Then besides breaking down enzymes, they are capable of rebuilding specific elements. Okay, म्हणजे ब्रेकिंग डाऊन बरोबर जसं ते रिॲक्शन्स मध्ये त्या ठिकाणी ब्रेकिंग डाऊन करतात, तसंच त्या ठिकाणी बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑल्सो दे आर कॅरीड आउट. म्हणजे ते आयदर बाय द रिव्हर्सिबल सिंथेसिस or specific synthesis or the specific enzymes. Okay, म्हणजे ते रिव्हर्सिबल रिॲक्शन सुद्धा त्या ठिकाणी कॅरी करतात or they carry reversible reactions. म्हणजे रिॲक्शन्स जसं ते ब्रेक करतात तसं ते बाउंड नाही करतात. स्पेसिफिक एलिमेंट्स रिबिल्डिंग करण्याचं काम सुद्धा फायनल प्रोडक्ट एलिमेंट आउट ऑफ द फायनल प्रोडक्ट ते तयार करू शकतात. ओके. then activity of enzyme depends upon the activity of medium. Activity depends on medium. ओके, मीडियमवर त्या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी डिपेंड असतात. म्हणजे each enzyme it has the most active at a definite acidity. म्हणजे प्रत्येक एन्झाईमचे ऍसिडिटी कुठल्या ऍसिडला कुठल्या कंडिशनला वर्क करायचं हे त्याचं ऑप्शनल असतं. जसं पेप्टिडेज नावाचं एन्झाईम आहे तर ते अगदी 2 pH ला वर्क करतं. बरेचसे एन्झाईम हे ऍसिडिटीला लो ऍसिडिटी किंवा या ठिकाणी 5 pH 6 pH अशा कंडिशनला काम करतात, काही 7 pH ला काम करतात. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने प्रॉपर्टी किंवा रिक्वायरमेंट जी आहे ती बदलत जाते. सो इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम इज डिफरंट. ओके, सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज. तर आता तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित समजलं असेल अशी आपण अपेक्षा करू. थँक्यू व्हेरी मच. काही शंका असेल तर मला केव्हाही फोन करून विचारू शकता.